हाँ जी, किदां की हाल चाल तगड़े हो सारे भरा। अज एक सवाल का जवाब देना है जो साढ़े ते वार वार किया जाता, कदे साढ़े कमेंट सैक्शन च, कदे इनबॉक्स च और कदे वीडियो राही साढ़े हिंदू पंजाबी वीरां वल्लों सवाल सुनने नूं मिलदा। वो सवाल ये हुंदा कि यार तुसी सांझ की गल जद करते हो तो सिर्फ सिख पंजाबियों की जो बार्डर पार बैठे ने उन्हां नाल करते हो, हिंदू पंजाबियों नाल सांझ की गल क्यों नहीं करते कि ये पंजाबी नहीं है। ये जवाब देने तो पहला मैं थोनू एक निक्की जी गल सुना दें कि 2025 के कॉन्फ्लैक्ट तो बाद इन्नी ज़्यादा नफरत हो गई है कि अगे सानू सिर्फ गालां इधरों पैंदियां सी, हुण सानू गालां उस पासों भी पैंदियां ने कि वड्डे पंजाबी, वड्डे सांझ दे प्रचारक ते वड्डे ये ते वो हैं। मेरा एक यार दोस्त है इंडिया दे विच, मेरी उहदे नाल फोन ते गल हुई तो मैनू कह रहा सी कि यार इन्नी ज़्यादा नफरत है, मैं तेरे फेसबुक के कमेंट सैक्शन के कमेंट पढ़ता रहना, लोग तेनों इन्नियां गालां कढ़दे ने तो तू फिर भी हिम्मत करके वीडियो बनाउणा, बोलदा रहना भी तेरा छड्डण नूं दिल नहीं करदा। तो मैं कहा कि यार कोई गल नहीं, असी सांझ की गल कर रहे हैं, आटे च लूण असी कुछ कुछ बंदे हैं या मैं बोल रहा सब तो ज़्यादा जिहड़ा बोल रहा सांझ, तो जेकर असी चुप होगा तो फिर कौन बोलूगा। असी करते रहांगे, सानू इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। नाले उन्हें मैं कहा कि फेसबुक ते अनपढ़ता है लेकिन यूट्यूब ते बंदे सुलझे हुए ने, अगर तनकीद भी करते हैं तो अपने अखरां विच करते हैं, एड्डी गंदी जबान नहीं बोलते या गालां नहीं कढ़दे। खैर चलो असी लगे हुए हैं, तो मैं इस गल का तुहानूं जवाब दे दियां कि जद भी सांझ की गल हुंदी है तो सिखां नाल ज़्यादा क्यों हुंदी है, हिंदू वीरां दा नाम क्यों नहीं लिया जाता। नाम लिया जाता पंजाब दे विच रहण वाला हर वो पंजाबी किसी भी धर्म का पंजां पाणियां दे घेरे च रहिंदा तो मेरे वास्ते वो माणयोग है, क्योंकि मैं इन्हां चीज़ों तो उपर उठ के पंजाबीयत की गल करदा। मेरा काम, मेरा कंटेंट, मेरा सारा कुछ ही पंजाबीयत है। सो मैं कदे भी इस चीज़ नूं वंड के नहीं वेख्या। जेकर इस सवाल का जवाब है तो वो ये है कि आपां नूं थोड़ा जिहा हिस्टरी च बैक जाना पैना, तो गल पिछों मैं टोर के लियाउणा, फिर तुहानूं एंड ते गल समझ आ जाऊगी कि 1839 दे विच महाराजा रणजीत सिंह की डैथ हुंदी है तो उस तो बाद मसां ही 10 कुछ साल पंजाबी दरबार पंजाब ते राज कर पाउंदा, तो उहदे विच भी अंग्रेज़ ताना बाना करके ते पंजाबी दरबार दे विच फिक पवा के लड़ाई पवा के 10 सालों बाद 1849 दे विच पंजाब ते कब्जा कर लैंदा। जद वो कब्जा करदा उन्होंने पंजाब की विचारधारा का चंगी तरह पता हुंदा, उन्हें पंजाब के आंढ गुआंढ हुकूमत कीती हुंदी है, उन्होंने पता हुंदा कि पंजाब ने सीधे रस्से मेरे हत्थी नहीं आउणा। पंजाब नूं काबू करने वास्ते, लंबा खिचण वास्ते पंजाब दे विच कोई स्कीम लाउणी पैणी है, तो वो लाउंदा डिवाइड एंड रूल का नारा, तोड़ो तो राज करो। वो सब तो पहलां जिहड़े पंजाबी सन उन्होंने धर्मां दे विच वंडदा। वो कहंदा तू हिंदू है, तू सिख है, तू मुसलमान है, तो वो कहंदा तू गीता पढ़नी है, तू कुरान पढ़ना है, तो तू गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना। फिर वो आ जाता तलीम, तो वो तलीम जी महाराजा रणजीत सिंह के दौर के सर G.W. लिटनर ने किताब लिखी है द हिस्टरी ऑफ इंडिजीनस एजुकेशन इन द पंजाब 1886-87 की रिपोर्ट के दसदा कि 90% तो वध लिटरेसी रेट सी पंजाब का महाराजा रणजीत सिंह के दौर के। तो 5 तरह के इत्थे स्कूल हुंदे सी, मदरसा, धर्मशाला, पाठशाला, गुरमुखी ते महाजनी, जिथे बच्चे पढ़ते हुंदे सी। वो इत्थे अटैक करदा ते कहंदा कि हिंदू जिहड़ा संस्कृत लिखे पढ़ेगा, जिहड़ा सिख है वो पंजाबी लिखे पढ़ेगा, ये दी ज़बान है, तो मुसलमान फारसी उर्दू अरबी लिखे पढ़ेगा, ये दी ज़बान है। फिर वो आके नौकरियां ते अटैक करदा तो कहंदा मुसलमान क्लर्की की नौकरी करेगा, वंड जू रहा ना इन्हों। तो जिहड़ा सिख है मार्शल कौम है वो फौज दे विच भर्ती होवेगा, तो जिहड़ा हिंदू है वो पढ़ाई दे विच चंगा वो प्रोफैसर या टीचर बनेगा। अगे इंतखाबात इलैक्शन दे विच वोट के आधार पर भी इन्हों वंडदा। वो एक रूल बनाउंदा 1902 दे विच सैपरेट इलैक्टोरेट, उहदे विच हिंदुआं दा नुमाइंदा वखरा, मुसलमानां दा वखरा, सिखां दा वखरा, ये काम करदा। सो इस तरह होर फसाद पा के लड़ाइयां पवा के लोगों नूं वंड दिंदा। तो फिर हुंदी है 1947 दे विच भी जिहड़ी वंड हुंदी है इस नारे ते हुंदी है दो कौमी नज़रिया कि असीं इकट्ठे नहीं रह सकते। जनाह दा नारा हुंदा हिंदू मुसलम सानूं वखरियां करो। फिर पंजाब टुटदा, एक पंजाब दा बन जांदा पाकिस्तान जिन्हों आपां लहिंदा पंजाब कहने आ, ते एक पंजाब चला जांदा इंडिया दे विच जिन्हों आपां चढ़दा पंजाब कहने। सो चढ़दे लहिंदे पंजाब दे विच जिहड़े चढ़दे पंजाब तो पंजाबी आउंदे ने, ते उन्हां दे नाल या उन्हां तो पहिलां ही ईस्ट इंडिया कंपनी के जिहड़े गुलाम हुंदे ने UP-CP दे भईए, वो इत्थे बैठे हुंदे ने, राज उन्हां दा हुंदा, कट्ठ गोरे उन्हां नूं मैं सदना, तां वो इत्थे बैठे हुंदे ने। जदों मुल्क बन जाता तो वो इत्थे नारा मारते हैं कि थोड़ी ज़बान पंजाबी नहीं है, पंजाबी सिर्फ और सिर्फ सिखां की ज़बान है, तो थोड़ी ज़बान उर्दू है, तुसी उर्दू बोलनी लिखनी ते पढ़नी है। जिहड़ा बंदा पंजाबी च गल करेगा वो जाहल ते पेंडू होएगा। उहदे विच कई मजहबी जमातां हुंदियां ने, जिस तरह बरेलवी जमात, देवबंद जमात, तबलीगी जमात, ठीक है,
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਥਾਨਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਮਦੂਦੀ ਜੋ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਹਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਸੈयद ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ, ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰੀ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆ, ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਲੋਹੜੀ, ਵਿਸਾਖੀ, ਚਾਦਰਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਪੱਗ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਰੀਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਕਰੀਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਾੜੇ ਧੀੜੇ ਅੱਖਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਰਦੂ 'ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮਕਾਲਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਲਾਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਰਦੂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਚੰਗੀ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਹਮਣੇ 150 ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ 2025 ਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ 2025 ਤੱਕ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹੀ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਗਈ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤੱਕ 20 ਤੋਂ 22 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਸੁਜਾਗ TV ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਰਦੂ ਲਿਖਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋਈਆਂ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਉੱਧਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਛੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਪਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ। ਹੁਣ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਜਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ। ਤਾਂ 1951 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 70 ਤੋਂ 80% ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਤੇ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ 20% ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਪੂਰ ਖਾਨਦਾਨ ਜਾਂ ਦੱਤ ਖਾਨਦਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਬੇ ਵਸ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਸ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਹਲ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਗੈਰਤ ਦੀ, ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਨਾ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਰ ਸਾਂਝ ਕਾਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਰ ਸਾਂਝ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਰ ਸਾਂਝ ਕਾਹਦੀ ਬਣੇਗੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਹਮ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ DNA ਮੈਚ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਬੋਲੀ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਲਚਰ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਨਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਦਾ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਲੱਖ ਮਾਜ਼ੀ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ
ਭੈੜਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਇਹਤਰਾਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਇਹਤਰਾਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਮਿੱਤਰਾ ਅੱਜ ਵੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਇਹਤਰਾਮ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲਾ ਲਜਪਤ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਏਕੇ ਦਾ ਹਾਮੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਤੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲੀਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਐਂਗਲੋ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਟਿਲਬੁਰਟਨ ਹੌਸਪੀਟਲ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲੀਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੀਦ ਤਲੀਮ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲੇ ਇਹਤਰਾਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਂਝ ਕਾਹਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਵੀ ਰਲ ਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪਿੱਟਨੇ ਆ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਬਚਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਦੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਵਕੈਬਲਰੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਂਝ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਸਾਂਝ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦਰਦ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰੋ, 2 ਕਦਮ ਟੁਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਆ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਦਾ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੱਦਾ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ, ਕੱਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਲੰਧਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਏ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਵਲੋਗਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਬੰਦੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ? ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਾਈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣ। ਉਹ ਬਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਿੰਡ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਆਂ ਕੋਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਐਸੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਂਝ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਕਿ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ 2 ਕਦਮ ਵਧਾਓ, ਅਸੀਂ 4 ਕਦਮ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ।